पास तो 55% पॉपुलेशन है, 55% वोट है, तो सब लोग आप कांग्रेस को हमको जिताना है, क्योंकि कांग्रेस का కొందరు అంటున్నారు गाली उंदी, गाली बोले तो हिंदी में क्या है, उर्दू में क्या है, हवा, हवा नहीं है, कांग्रेस की हवा नहीं है, कांग्रेस का तूफान, तूफान भी नहीं है, कांग्रेस का सुनामी है, यहाँ का एमएलए भी कांग्रेस का जीतेगा और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का होगा। इसलिए दोस्तों, मगर वो आपके हाथ में है, आप जिसको वोट देंगे वो कैंडिडेट जीतेगा। इसीलिए मैं हमारे संगठन के तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमने इंद्रकरण रेड्डी के पास गया, हमने जोगुराम मन्ना के पास गया, हमने मीटिंगा लगाए, लेकिन ये लोगों ने 10 साल तक केसीआर से मुलाकात ही नहीं कर सके। और परसों जब यहां पर आया, केसीआर आया तो क्या है, नॉन ट्राइबल बोला और बंद कर दिया, क्योंकि फिर ये ट्राइबल लोग नाराज हो जाएंगे। हम ट्राइबल का एक गुंटा नहीं छोड़ के एक सेंट जमीन नहीं चाहिए, पहले एजेंसी के ट्राइबलों का फायदा करो, वो बेचारे बैकवर्ड है, ना उधर ट्राइबल का फायदा कर रहा, ना इधर नॉन ट्राइबल का फायदा कर रहा। मैं पूछता हूं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आईटीडीए में करोड़ों रुपए रहते थे, हर ट्राइबल के खेत में बाउली खोदते थे, उनको इंजन देते थे, उनको ट्रैक्टर देते थे, उनको सब्सिडी देते थे, उनको सीड देते थे। लेकिन जब से केसीआर आया है, वो आईटीडीए में 1 रुपया नहीं है और ट्राइबलों का 1 पैसे का फायदा नहीं कर रहा है। आप नॉट ओनली आईटीडीए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, आप एससी कारपोरेशन जाइए, उन्होंने बोलता है कि हम दलित बंधु दे रहे। अरे दलित बंधु कितने जनों को आया, हाथ ऊपर करो, दलितों को दलित बंधु आया क्या? नहीं आया। इसीलिए दोस्तों, एससी कारपोरेशन में हमको सब्सिडी मिलता था, बीसी कारपोरेशन में सब्सिडी मिलता था, ये सब केसीआर ने बंद किया, हमको बेवकूफ बना रहा है। 100 लोगों को देता है कॉन्स्टिट्यूंसी में और मल्ली मी को इस्ता बोलता है। डबल बेडरूम कितने लोगों को आया? डबल बेडरूम इट्ला उंटुंदी, ऐसा रहता बोल के बताने के लिए कुछ गांवों में बनाया, लेकिन जो है सो डबल बेडरूम किसको नहीं आ रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो हर गांव में जाओ, इंदिराम्मा इल्लू मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको, और रही बात मुसलमान भाइयों से खास गुजारिश करता हूं, क्योंकि यहाँ का हालात तो बीजेपी का बहुत बुरा है, मगर ये मैसेज ये मीडिया द्वारा पूरे स्टेट में जाता, परवाले खत्म है सुनानो। तो दोस्तों, ये कुछ लोग मुसलमान दलित लोग कट्टर रहते, वो बीजेपी को वोट नहीं देते, यहाँ के भी नहीं देते, लेकिन उसमें थोड़ा घपला होने का चांस है। कुछ लोग बीआरएस को और कुछ लोग कांग्रेस को दिए तो बीजेपी निकलने के चांसेस रहते, और बीजेपी अगर आया तो वही होगा। आदिवासियों को 2 लड़कियों को मणिपुर में नंगा किया गया, ब्लाउज निकाला गया, साड़ी निकाली गई और उनका जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी का, डबल इंजन की सरकार, और वहां पर एक बीजेवाईएम का अध्यक्ष एक आदिवासी के ऊपर रोड पे पेशाब करता है। और गुजरात मॉडल बोलते, गुजरात में 3 दलितों के बच्चों को कपड़े निकालकर 10-10 बच्चे मारते हैं। वो अगर हालात लाना है तो उन्होंने बोल रहे कि हमारे 20 आए तो भी बाकी के खरीद लेते। आप मेजॉरिटी में, क्योंकि बहुत अच्छा सर्वे है, बहुत अच्छा पोजीशन है कांग्रेस का, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देकर, बीजेपी, एमआईएम और बीआरएस ये तीनों एक ही है। इसीलिए आप सभी लोग हाथ को जात पर न पात पर, राहुल गांधी के बात पर मोहर लगाओ हाथ पर। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। మిత్రులారా, ఆసిఫాబాద్ అడ్డా అంటే కాంగ్రెస్ అడ్డా, దాన్ని మనం నిరూపించాల్సిన అవసరం 30 తారీఖు రోజున అందరూ కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుకుంటూ సమయం లేనందున ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.
మిత్రులారా, మనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి సిపిఐ పార్టీ నుంచి ఒక మాట్లాడుతున్నారు. భూపేందర్ గారు ఒక నిమిషం మాట్లాడుతున్నారు. ఈ యొక్క సభకు వచ్చినటువంటి కార్మికులందరూ కూడా విప్లవ తెలియజేస్తూ ఈ నెల 30వ తారీఖు జరిగేటువంటి ఎన్నికలలో మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. పాట కొంచెం స్లో చేయాల్సిన దయచేసి మిత్రులారా, మన ముఖ్య అతిథి హెలిప్యాడ్ వద్దకు వచ్చారు. మరికొద్ది సేపట్లో మన దగ్గరికి వచ్చేస్తారు కాబట్టి మీరందరూ శాంతియుతంగా కూర్చోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దయచేసి ఈ సభ మనది, ఈ పార్టీ మనది. మనము వచ్చే వాలంటీర్లు దయచేసి నీళ్లను సప్లై చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు డాక్టర్ నరేష్ యాదవ్ గారు ఒక నిమిషం మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలో రేపు 30 నాడుగు జరగబోయే ఎలక్షన్లో మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని శ్యామనాయక్ గారిని గెలిపించడానికి మరి అదేవిధంగా ఈ సభా వేదిక పైన ఆశీనులైనటువంటి నాయకులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుతూ మరి వేదిక ముందు ఆశీనులైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, సైనికులు ప్రతి ఒక్కరికి, పాత్రికేయుల మిత్రులకు కూడా పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు, శుభాభినందనలు. మనకందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మన బతుకులు బాగుపడతాయి, మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మనకు నీళ్లు నియామకాలు నిధులు వస్తాయన్నటువంటి భావించి పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి 10 సంవత్సరాలలో కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా దగ చేశారో, ఏ విధంగా పరిపాలన అందించారో మనమందరం కూడా చూశాము. కానీ ఈ దేశంలో సామాజిక న్యాయం, సమన్యాయం చేసేటువంటి కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమైనటువంటి విషయం మనం అందరికీ తెలిసే. కాబట్టి ఆనాడు చూశాము, ఇంద్రమ్మ రాజ్యం మనకందరికీ ఇండ్లు ఎలా ఇచ్చారో, మనకు సాగునీరు అందించారు, సామాజిక న్యాయం చేశారు. ప్రతి ఒక్క పేదవానికి ఆసరగా ఉన్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి అదేవిధంగా ఈ 10 ఏళ్ల పరిపాలనలో కేవలం దగా తప్ప ఎక్కడ కూడా న్యాయం జరగలేదు. మనమందరం చూసాం, సమైక్య రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అన్యాయం చేశారో ఈ 10 సంవత్సరాలలో అత్యధికంగా అన్యాయానికి గురైనటువంటి ఏదైనా జిల్లా అంటే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా అనేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. మన పక్కనే ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరిట ప్రాణహిత చెవెళ్లను ప్రారంభిస్తే దగా చేసి మన నీళ్లు కాళేశ్వరం తీసుకోపోయినటువంటి ఘనత ఈ కేసీఆర్ దగా కోరికే చెందినట్టు కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాము. కాబట్టి ప్రియమైన మిత్రులారా, కార్యకర్తలారా, ప్రజలారా ఒక్కసారి గమనించాలి. రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే మీ అందరి ఆశీస్సుల మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే అదే ప్రాణిత చివేల బాబాసాహెబ్ పేరిట మనం నిర్మాణం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు గెలిపిస్తే రేపు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు యూనివర్సిటీ వస్తుంది. ఒక్క ఈ 10 సంవత్సరాలలో యూనివర్సిటీ రాలే, ఒక్క పరిశ్రమలు కూడా రాలేనని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. కనీసం ఒక్క ఉద్యోగాలైనా వచ్చినాయా మన పిల్లలకు అనేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. కనీసం వైద్య సదుపాయం అందించిండ్రా ఒక్కసారి గమనించాలనేసి ఆలోచించాలని కూడా సందర్భంగా మనం చేస్తాం. కాబట్టి ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజాపాలన, మీ పాలన మీరేమైతే అనుకుంటున్నారో ఆ పరిపాలన కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుందనేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరి రేపు 30 తారీఖున జరగబోయే ఎన్నికల్లో మీరందరూ భారీ మెజార్టీతో శ్యామనాయక్ గారిని గెలిపించాలనేసి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మరోసారి పేరు పేరున నమస్కారాలు. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇప్పుడు ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి పాట పనిచేయాలి దయచేసి.
మాట పంచాయత్ ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ తరపు నుంచి జిల్లా ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కె విశ్వనాథ్ గారు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాం. ఒక నిమిషం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ఇవాళ విజయభేరి మహాసభకి విచ్చేసినటువంటి ప్రియతమ నేత ప్రియాంక గాంధీకి సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, పెద్దలందరికీ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా రామరామ్ తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తూ, ఇవాళ విద్యార్థులారా ఇవాళ ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఉన్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇవాళ గ్రూప్ 1 దయచేసి మిత్రులారా గమనించండి, నేను గోడిలో మాట్లాడాలని నాకు పెద్దలు అవకాశం ఇచ్చారు. నేడు వరటు సూడ్సేర్ బల్తట్ నేడు ఆదివాసులకు గుట్టల్లో కొండల్లో నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులు ఇప్పుడు చదువుకుంటూ పై స్థాయిలో వస్తున్నటువంటి తరుణంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆదివాసులు ఎక్కువ శాతం నిరుద్యోగ వ్యవస్థగా పెరిగింది. అలాంటప్పుడు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నేటికి కూడా 100 పోస్టులు కాదు కదా, ఒక పోస్టు కూడా ఇవ్వలేని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనకెందుకు అనేసి ఈ సభాముఖంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇవాళ చూస్తున్న పోడు భూముల సమస్యలు నేడు సూడ్సేరు బల్తట్ పోడు భూముల సమస్య చూడతకే प्रति वरण को 2 एकर 10 एकर पट्टा बदके 2-3 गुंटना पटासी रडी की फोड़ भूमुल पटासी विजय वेस्चर बलते इलांटప్పుడు मरण बदल की कट उनजोक सोच की इवड अवसर बलता जरे मा वातुरूर जन बुड्ल बट्टु वेवल अरसर बलता नेड सूडसर बलतट नेड करिसिकुड मरण पैस्ताइता वायवल टाइम डगा जीवन अमर तिरितुनु तड़सी पेक्कितेरु अदे गटगा नेड 29 सागल कड़गा प्रति वरण उद्योगस्तुलकु निवसिंचाరు बलतेर प्रति उद्योगस्तुलकु स्थानिకంగా జాబ్ చేస్తున్న తరుణంలో 317 జీవోను ఇవాళ తీసేసిండ్రు. ఇలాంటి కుట్ర జరుగుతున్న తరుణంలో మీరందరూ ఏకమయ్యవలసిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నది అనేసి నాకు ఇచ్చిన చిన్న అవకాశాన్ని ముగిస్తూ జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇప్పుడు పిసిసి సభ్యులు గణేష్ రాఠోడ్ గారు 1 నిమిషం మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాం. జై కాంగ్రెస్. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసిన ఆశీస్ జనాలకి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ జై కాంగ్రెస్. ఏదైతే 10 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది, పోయినసారి మనము ఇక్కడ నుంచి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేని గెలిపించినాము. అయినా అమ్ముడు పోయి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత మనం అందరం కష్టపడి ఏం లేని పార్టీని ఈరోజు ఈ స్టేజ్ వరకు తీసుకొచ్చి ఈరోజు మనము ఏదైతే అరాచకం నడుస్తుందో టీఆర్ఎస్ది, ఆ టీఆర్ఎస్ అరాచకాన్ని మనము ఎదుర్కోవడానికి ఈసారి మనం ఇక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ను గెలిపించాలి. అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ రావాలి. మన ముఖ్యమంత్రిగా అయితేనే మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయని తెలియజేస్తూ और मैं हिंदी में अपने रोहित चौधरी साहब को और प्रकाश राठौर साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब जो पार्टी के लिए काम किए पहले से उनको भी ध्यान में रखते हुए आगे उनको भी न्याय करना बोलते हुए कल के दिन जो पार्टी का जो मेन कार्यकर्ता है जो किए काम उनको भी न्याय करना बोलते हुए और हम सब लोग मिलकर ये बार कांग्रेस को जिताना है और जो है सो स्टेट में अपने राष्ट्र में कांग्रेस का गवर्नमेंट लाना है बोलते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ. जय कांग्रेस. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సాబ్. దయచేసి నీళ్ళ ప్యాకెట్లు ఇటు రైట్ సైడ్ నీళ్ళ ప్యాకెట్లు పంపండి. ఇప్పుడు మైనార్టీ సెల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ యూనుస్ ఖాన్ గారు 1 నిమిషం మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాం. వాటర్ ప్యాకెట్లు ఇటు రైట్ సైడ్ తీసుకురావాలా, ఫ్రంట్ సైడ్. आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल. और खुसूसन तहे दिल से स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आप सबको मालूम है ये जो मौसम है चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में आपको मालूम है कि टीआरएस की जो कार है, कार का एक टायर जो है पूरी तरह से पंक्चर हो चुका है और बाकी टायर्स को पंक्चर करने के लिए आपको
आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भरपूर बड़ी तादाद में 30 तारीख को कांग्रेस के लिए वोट करें। ये मेरी अपील है आप लोगों से, ताकि टीआरएस की जो कार है उसके चारों के चार टायर जो है वो पंक्चर हो जाए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बात तेलंगाना की है, बात तेलंगाना की है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, केटीआर साहब कहते हैं कि अगर केसीआर साहब नहीं होते तो ये तेलंगाना नहीं मिलता। केटीआर साहब कहते हैं कि अगर केसीआर साहब नहीं होते तो ये तेलंगाना नहीं मिलता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये बात सच है? नहीं। आप लोग जहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग अगर तेलंगाना मूवमेंट में भाग नहीं लेते तो ये तेलंगाना नहीं आता। फल्ली बेचने वाले, टायर की पंक्चर जुड़ाने वाले, बैल बंडी जोकने वाले, किसान, मजदूर, तमाम आवाम, अगर हम तेलंगाना मूवमेंट में भाग नहीं लेते तो आज ये तेलंगाना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उनका अगर योगदान नहीं होता तो ये तेलंगाना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे आरटीसी के भाई लोग हैं, अगर उनका योगदान नहीं होता तो तेलंगाना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों, जो शहीद हुए, हम कैसे भूल सकते हैं उनकी कुर्बानी। उनका बहुत बड़ा योगदान है तेलंगाना मूवमेंट में। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज भी याद है, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जो CWC मीटिंग में बहुत पहले एक बात कहे थे। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सोच है। और ये सोच की वजह से हमें तेलंगाना मिला। और सबसे बड़ी बात, हम कैसे भूल सकते हैं सोनिया गांधी जी की कुर्बानी। सोनिया गांधी जी की वजह से हमको ये तेलंगाना मिला। तो आपके सामने दो योद्धा है, एक राहुल जी और यहाँ पे रेवंत अन्ना जी। आप ये योद्धा का पूरी तरह से साथ दीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अपील करता हूँ कि भरपूर तादाद में 30 तारीख को कांग्रेस के हक में आप वोट डालीजिए और टीआरएस की कार के चारों टायर पंक्चर कर दीजिए। आप लोगों से आखिरी बार एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जोर से कहिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी नायकत्व, प्रियंका नायकत्व, विश्वनाथ नायकत्व, जय गुर्तुके, जय गुर्तुके। రేవంతన్న మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు, ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు, మన రేవంతన్న నిక్కదీసి ఎదిగే మొనగాడు. రెండవ ఇంద్రమ్మగా పిలిచే శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు మన మధ్యలో విచ్చేసినారు. వారికి కర్తల ధ్వనులతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు స్వర్గీయ ఇంద్రమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి పూలార్పణ చేయుచున్నారు. రెండవ ఇంద్రమ్మగా పిలిచే ప్రియాంక గాంధీ గారికి ఈ ఆసిఫాబాద్ గడ్డ కుమ్రం భీం నడియాడినటువంటి గడ్డ స్వాగతం పలుకుతున్నది. వారికి మీరందరూ కరతల ధ్వనులతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వం, జై గుర్తుకే. ఇందిరమ్మ
రాజ్యం మళ్ళీ మన రేవంతు వల్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధ్యం జిల్లా మన అధ్యక్షులు వంతు గగన గౌరవనీయులు విశ్వప్రసాదరావు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. తెలంగాణ పులి బిడ్డ మరువబోదు. ప్రియ మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులారా, ఇవాళ కొమరంభీం జిల్లా అదృష్టం. ఇవాళ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి తనయ్య, ఇందిరాగాంధీ గారి మన్మరాలు కొమరంభీం గడ్డకొచ్చి మనందరినీ పలకరించడానికి ఆశీర్వదించుకొచ్చినందుకు స్వాగతం పలుకుతూ, వారితో పాటుగా వచ్చినటువంటి పెద్దలు మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు, మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి చౌహాన్ గారికి అందరికీ మీ తరపున స్వాగతం పలుకుతూ, ఇవాళ మిత్రులారా, మీకందరికీ తెలుసు ఆసిఫాబాద్లో అభివృద్ధి అంటే ఎక్కడే గొంగలు ఎక్కడే ఉంది. ఇవాళ అనేక సమస్యలతో మనం కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. అయినా కూడా ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత మన మౌలిక సమస్యలు ఎలాంటి పరిష్కరించబడలేదు. ఉదాహరణకు చూస్తే పక్కనే ఉన్నటువంటి గుండి బ్రిడ్జ్ 2006లో కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో హామీ ఇచ్చి ప్రారంభిస్తే ఈ రోజుకి పూర్తిగాని చేతగాని దద్దమ్మల ప్రభుత్వం ఇది. కాబట్టి అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయమని చెప్పడుతాం. రేపు రాబోయేటువంటి కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచాక వెంటనే సంవత్సరంలో బ్రిడ్జ్ పూర్తి చేసి మీకు రవాణా సౌకర్యం కలిగిస్తామని చెప్తున్నాం. అదే రకంగా అనేక బ్రిడ్జిలు మనం ప్రారంభించాం, అవిటిని పూర్తి చేయలేదు. ఇవాళ ప్రధాన సమస్య మనకి ఇవాళ పోడు వ్యవసాయానికి సంబంధించి పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పని ఇవ్వకుండా అదే రకంగా ఉంచినారు. ఇవాళ సింగరేణి ద్వారా ముంపుకు గురవుతున్నటువంటి వట్టి వాగును ఇవాళ ఉట్టిగా పోనీయకుండా మేము వస్తే గతంలో లాగా కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే 2 పంటలు నీళ్ళు ఇచ్చామో ఆ రకంగా పునరుద్ధరణ చెప్పినటువంటి హామీ ఇచ్చే రకంగా మాట్లాడుతూ సమయం తక్కువ ఉందంటే నేను చాలా సమస్యలు కానీ మాట్లాడేటి మేడం గారు మాట్లాడే సందర్భానికి అవకాశం ఇస్తూ తెలుసుకున్న జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. చేతి గుర్తుకే మన ఓటు. శ్యామ్ నాయ్ గారిని గెలిపిస్తాగా మీ అందరూ ప్రార్థిస్తాను. ఇప్పుడు మన ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు అజ్మేర శ్యామ్ నాయక్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ గడ్డ కాంగ్రెస్ అడ్డాకు వచ్చేసిన గౌరవ శ్రీమతి ప్రియాంక వాద్రా గారికి, మాణిక్రావు ఠాక్రే గారికి, చౌహాన్ గారికి, మాజీ సీఎం గారు, మా పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రకాష్ రాఠోడ్ గారికి, అబ్జర్వర్ శాంతి కుమార్ గారికి, మా డీసీసీ అధ్యక్షులు, వేదిక పైన పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు. దయచేసి అందరినీ స్మరించుకుంటూ వేదిక ముందున్న నా కాంగ్రెస్ సైన్యులకు అందరికీ కూడా మరొకసారి నేను పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, మీ అందరి కోరిక నెరవేరాలని మన సోనియమ్మ తెలంగాణ తల్లి ఇచ్చిన ఈ తెలంగాణ గడ్డకు అన్యాయం జరుగుతుందని గుర్తించి మళ్ళీ మనకు 6 గ్యారెంటీల పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది మన సోనియమ్మ తల్లి. ఆ తల్లిని ఈరోజు కొంతమంది వేరే రకాలుగా దయ్యం అంటున్నారు. వారు పాపం తలిగి పురుగులు పడి చచ్చిపోతారు. ఈ భారతదేశానికి ప్రాణాలు అర్పించింది మన ఇందిరమ్మ. ఈ భారతదేశం కోసం ప్రాణం అర్పించింది మన రాజీవ్ గాంధీ గారు. మనకు రిజర్వేషన్ కల్పించింది ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మనందరికీ భూమి మీద హక్కులు కల్పిస్తూ భూమిలకు పట్టాలు ఇస్తే ఆ భూములను ఏం చేశారో మీరు చేసే ధర్నీ పోర్టల్ తీసుకొచ్చేసి ఆ భూములనన్నీ పోవర్టీ లిస్టులో పెట్టేసి ఈ ప్రాంతంలో దాదాపుగా 80% మంది ల్యాండ్లెస్ పూర్ పీపుల్ ఉన్నారు మేడం. వారికి అన్యాయం చేస్తూ ఈ రోజుల్లో పహని దొరకకుండా, లోన్లు దొరకకుండా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. ఈవెన్ ఇల్లు కట్టుకోకుండా కూడా ఇవాళ జీవోలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు. రిజర్వేషన్ను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. మన మానవ హక్కులకు భంగం వాటిల్లుతుంది. ఇప్పుడు తెలుసుకున్న ఆ ప్రజలే ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేసి అశేష జనాభాని ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.
తప్పకుండా మీ ముందుకు నేను హామీ ఇస్తున్నా. మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ ఆసిఫాబాద్ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేస్తాం మీ సహాయ సహకారాలతోని. తర్వాత మన ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని మళ్ళీ స్థాపించమని తెలియజేస్తాను. మీకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులను తొలగించడానికే నేను ఉన్నతమైన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మీ రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చాను. అంబేద్కర్ వాదిగా, అంబేద్కర్ కాన్సెప్ట్ మీద పనిచేసే మనిషిగా, కాంగ్రెస్ వాదిగా మీ ముందుకు వచ్చాను. నన్ను ఆశీర్వదించండి. మిత్రులారా, ఇప్పుడున్న ఈ ఆసిఫాబాద్ను ఏలుతున్న మన ప్రజాప్రతినిధులు ఏం చేశారో ఈ 10 సంవత్సరాల్లో మీ అందరికీ తెలుసు. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే ఒక అతను చేసిండు, ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే జడ్పీ చైర్మన్గా చేస్తున్న మన వాళ్ళు మన ఆదివాసులకు ఏం చేశారో చెప్పాలి. మన ఆదివాసీ జిల్లా ఇది ఆదివాసుల గడ్డ, తెలంగాణ బిడ్డల అడ్డ. అలాంటి వారికి ఏ మాత్రం బెనిఫిట్ చేయకుండా, లాభాలు చేకూర్చకుండా వాళ్ళు స్వయంగా అభివృద్ధి చెందుతూ మిగతా ఆదివాసులు అభివృద్ధి చెందకుండా వీరు వేరే వారి కబంధ హస్తాల్లో ఇరుక్కొని ఆదివాసులకే ద్రోహం చేస్తున్నారు. వారిలో చైతన్యం కలిగిస్తాం, వారికి అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నదే 170 యాక్ట్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మన 5th షెడ్యూల్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకని మీ హక్కులకు భంగం వాటిల్లితే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ హక్కులను పొందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఒక్క తట్టెడు మట్టి కూడా తీసి పక్కన వేయలేదు. గవర్నమెంట్ పథకాలు అనేటివి తప్పకుండా అందరికీ వస్తాయి. మనం కట్టించిన, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టించిన చెరువుకు గండి పడితే కూడా పూడ్చలేని ఈ సన్నాసులు ఎలా ప్రజాప్రతినిధులు అవుతారు? మీ సమస్యల మీద అసెంబ్లీలో కూడా గలమెత్తని ఈ నాయకులు ఎలా నాయకులు అవుతారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. గుండి వాగు దగ్గర మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్కడ బ్రిడ్జ్ కట్టిస్తే దానిని కూడా దాన్ని కట్టించకుండా దాన్ని అలాగే ఉంచి ప్రజలకు ద్రోహం చేస్తున్నాను. వీళ్ళని ఏమన్నాలి? అప్పపల్లి రోడ్డు, తుంపల్లి వాగు ఎన్ని చెప్పాలి? ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సమస్యలను పట్టించుకోకుండా రిజర్వేషన్ ఫలాలను అనుభవిస్తూ వారు మాత్రమే లబ్ధి పొందుతూ మిగతా వారిని విస్మరిస్తున్నారు. కనుక మీరందరూ చైతన్యం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మీకోసం మీ కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టపడుతుంది, మీ వెంటే ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరంతా విద్యావంతులై మీకు విద్య, వైద్యం, రోడ్లు, కరెంటు, నీటి వసతి అన్నీ కల్పించే విధంగా తప్పకుండా మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పి నేను హామీ ఇస్తున్నా. నేను మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క బిడ్డను. ఇక్కడే నా భార్యను కూడా జడ్పీటీసీ చేశారు మీరు. నన్ను ఆహ్వానించి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ నిలబెట్టింది కనుక నన్ను ఆశీర్వదించి దీవించగలరని, మీ రుణము తప్పకుండా వాళ్ళు 15 సంవత్సరాల్లో చేయని పనిని 5 సంవత్సరాల్లో చేసి తీరుతామని చెప్పి హామీ ఇస్తున్నాను. మిత్రులారా, దయచేసి మన పేద బడుగు బలహీన వర్గాలను ఆదుకునేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎవరైనా కానీ లేనివాడికి పనిచేస్తే అది మన రిచ్ అండ్ పూర్ గ్యాప్ తగ్గించినట్టు అవుతుంది. కానీ వీళ్ళు ధనవంతుల కోసం, బీజేపీ ఏమో బిజినెస్ పీపుల్ కోసం, బీఆర్ఎస్ ఏమో ధనవంతులు కాంట్రాక్టర్ల కోసం, కుటుంబం కోసం పనిచేస్తుంది. కనుక అది గ్రహించండి. నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ వృత్తి లేదు, ఇంటికో ఉద్యోగం లేదు, డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేదు, ఇంటింటికి నీళ్లు లేవు, కొత్త పెన్షన్ లేదు, కొత్త రేషన్ కార్డు లేదు, కొత్త ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేదు. కనుక ఇవన్నీ మీకు కల్పించే విధంగా మా ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టగానే 6 గ్యారంటీల మీద తప్పకుండా తొలి సంతకం సోనియమ్మ పుట్టినరోజు డిసెంబర్ 9th 10:30కి మన సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. దాని మీదనే మొదటి సంతకం చేయబోతున్నారని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన సోనియమ్మ తెలంగాణ తల్లి, తెలంగాణ దేవత యొక్క బిడ్డ పక్కన కూర్చుండే అదృష్టాన్ని కల్పించిన మీకు అందరికీ మరొకసారి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. చేతు గుర్తుకే. థ్యాంక్ యూ. కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, ఖర్గే గారి నాయకత్వం, ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వం. మిత్రులారా, మనం చాలాసేపటి నుంచి చూస్తున్నటువంటి మన ముఖ్య అతిథి ఇందిరమ్మ గారి మనమరాలు, 2వ ఇందిరమ్మగా పిలిచే ప్రియాంక గాంధీ గారు ఈ ఆసిఫాబాద్ గడ్డ మీద విచ్చేసినారు. వారికి ఆసిఫాబాద్ గడ్డ ప్రజల తరపున స్వాగతం. కాంగ్రెస్ సూర్యుడు
మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు श्री मानिकराव ठाकरे जी, श्री अशोक चौहान जी, श्री अजमेरा श्याम नायक जी, श्री रावी श्रीनिवास जी, श्रीमती रेखा नायक जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री के विश्व प्रसाद राव जी, कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्रियమైన సోదరి సోదరి మనులారా, आज क्रिकेट का फाइनल है, फिर भी आप यहाँ आए हो। आज हम जरूर जीतेंगे। आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को। इंडिया जीतेगा, इंडिया इंडिया जीतेगा। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगी क्योंकि मुझे मालूम है मैच शुरू होने वाला है, तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूंगी। देखिए, आपकी जो धरती है एक महान धरती है। यहाँ का जो इतिहास रहा है, हमेशा सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और आपके स्वाभिमान के लिए लड़ाई यहाँ पे इस धरती से हुई है। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। इसके साथ साथ यहाँ की जनता जो है हमेशा जागरूक रही और इतिहास में से पुराने इतिहास से लेकर आपने हमेशा ये लड़ाई लड़ी कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, कि शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए। यही इंदिरा जी की लड़ाई थी। आज आप अगर इंदिरा जी को याद करते हैं, 40 साल हो गए उनकी हत्या होने के बाद, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं। तो आप उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी हत्या के एक दिन पहले कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। अब बहुत लंबा बोल दिया, आपको याद रहेगा? हिंदी आप समझते हैं कि ट्रांसलेशन चाहिए? हिंदी ठीक समझते। तो इंदिरा जी ने कहा था कि उनके क्या तेलुगु, ओके तेलुगु। ఇందిరాగాంధీ గారి హృదయంలో మీ అందరి గురించి ఎంతో సముచిత స్థానం ఉంది. ఎప్పుడు మీ గురించి ఆలోచించేవారు. వారు చనిపోయే ముందు చెప్పిన మాట, వారు ప్రాణాలు వదిలినప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క రక్తపు బొట్టు మీ గురించే త్యాగం చేస్తా అని వారు పలికేవారు. देखिए, मैं कह रही थी कि इंदिरा जी आपको 40 साल बाद भी याद आती हैं। खासतौर से मेरी बहनों को मुझे मालूम है, इसलिए याद आती हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए दिल से काम किया। उनके मन में आपके लिए श्रद्धा थी। ఇందిరాగాంధీ గారు మరణించి 40 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా మీ హృదయంలో ఇందిరాగాంధీ గారికి స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం మీ యొక్క బాగోగుల గురించే వాళ్ళు ఆలోచించారనే విషయం మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలుసు. जब उनकी हत्या हुई तो वो तेलंगाना से ही एमपी थी। ఎప్పుడైతే వారు మరణించిందో, ఎప్పుడైతే వారి మీద హత్య జరిగిందో, వారు ఈ తెలంగాణ నుంచే ఎంపీగా ఉన్నారు. उन्होंने 60 लाख एकड़
गरीबों को पट्टे दिलवाए। వారు 7 లక్షల ఎకరాల భూమిని దాదాపు అందరి కోసం దారాదత్తం చేశారు ప్రభుత్వ రంగం నుంచి. इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई। ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీని కూడా వారు స్థాపించారు. ट्राइबल सब प्लान में लाखों घर बनाए। ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ ద్వారా అనేక మంది ఆదివాసులకు గృహ సదుపాయం కల్పించారు ఇందిరాగాంధీ. आपका जो जमीन पे अधिकार था वो आपके हाथों में वापस दिया। మీ భూముల మీద ఉన్నటువంటి మీ హక్కును తిరిగి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు మీకు కల్పించారు. वो आपकी संस्कृति को समझती थी। వారు మీ సంస్కృతిని తెలుసుకునేవారు, గౌరవించేవారు. उनका मानना था कि जल, जंगल और जमीन पर अधिकार आदिवासियों के लिए है। వారి మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఈ అడవి, ఈ నేల, ఈ గాలి, ఈ నీరు అన్నిటి మీద ఆదివాసులకే పూర్తి హక్కు ఉంటుందని వాళ్ళ మనసులో ఒక దృఢమైన నిశ్చయం ఉండేది. वो हमें बताती थी कि आपकी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है, कि किस तरह से आपकी संस्कृति और परंपरा ने आपको सिखाया कि चाहे जानवर हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, उसका आदर करना चाहिए। ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారు, మీ సంస్కృతి ఎంత గొప్పదో, మీ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం ప్రకృతి ఎలా నేర్పించేదో, మీ సంస్కృతి యొక్క ప్రేమ ఈ యొక్క నేల, భూమి, గాలి, నీరు మీద ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉందో ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారు. इसीलिए उनके बाद भी जो कांग्रेस की सरकारें आई उन्होंने आपके लिए काम किया, और हमारी यूपीए की सरकार में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ था। కాబట్టే ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రతి ప్రభుత్వంలో కూడా ఆదివాసుల గురించి ఎంతో ఆలోచించేవారు. దానితో ఉద్దేశించే ఈరోజు అటవీ సంరక్షణ చట్టం తీసుకొచ్చి మీకు ఎన్నో విధాలుగా సహాయ నిధులు అందించింది. कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है जो महात्मा गांधी जी के समय से चला आ रहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की आवाज सुननी है और जनता को ही सबसे ऊपर रखना है। కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతమే మహాత్మా గాంధీ నుంచి నేటి వరకు వచ్చినది ఏంటంటే మనం జనం యొక్క మాట వినాలి, జనం యొక్క ఆలోచనలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళను ఉద్దేశించే ప్రభుత్వాలు పరిపాలన నడపాలనేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మూల ఉద్దేశం. तो जब तेलंगाना में आवाज उठी कि एक अपना नया प्रदेश बन रहा है और इसके लिए सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने आंदोलन किया, तो सोनिया गांधी जी, मेरी माता जी जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने आपकी आवाज सुनी। ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం నిలువెత్తున రేకెత్తిందో అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచన విన్నారు, వాళ్ళ ఉద్దేశాలను విన్నారు. అందుకే ఎంతో కష్ట నష్టమైన తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచన ప్రకారమే తెలంగాణను ఏర్పాటు చేశారు. आपकी आवाज उठी थी कि आपको रोजगार चाहिए, आपको एक नया अपना प्रदेश चाहिए जिसमें अपना राज हो और जिसमें आपका अपना विकास हो। తెలంగాణ పట్ల మీ ఆలోచన ఏంటంటే మాకు సొంత రాష్ట్రం కావాలని, ఆ సొంత రాష్ట్రంలో మాకు ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలని, మా భవిత ఉండాలని అనే మీరు చెప్పిన మాటలు సోనియా గాంధీ గారు విన్నారు. आज 10 साल निकल गए हैं। ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చి కూడా 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. 10 साल से केसीआर जी की बीआरएस की सरकार चल रही है। 10 సంవత్సరాల నుండి కూడా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో నడుస్తుంది. और आप सब यहाँ बैठे हैं, మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका सपना पूरा हुआ है? ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి వాళ్ళతోనే అడుగుతున్నా, టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా మీ స్వప్నం నెరవేరిందా? यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, क्या आपको रोजगार मिला है? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులను, అక్క చెల్లెలను అడుగుతున్నాను, మీకు ఉపాధి దొరికిందా? क्या तेलंगाना की सरकार, मेरी बहनों, आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए चली है? ఇక్కడ ఉన్న నా అక్క చెల్లెలను అడుగుతున్నాను, ఈ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, మీ పురోగతికి ఏమైనా పని చేసిందా? आपको बीआरएस की सरकार में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखता है? టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు మెరుగుపడుతుందనే నమ్మకం మీకుందా?
देखो बहनों और भाइयों, सरकार से जनता की क्या उम्मीद होनी चाहिए? అక్క చెల్లెల్లారా అన్న తమ్ముళ్ళారా మామూలుగా ప్రభుత్వం ద్వారా ఇక్కడున్న ప్రజలకు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి? आपके जीवन में बहुत संकट होता है, మీ संघर्ष का जीवन है। ప్రతి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. అవే సమస్యలు మీ జీవితంలో కూడా ఉండి ఉంటాయి. मेरी बहनें, सबसे ज्यादा संकटों का सामना आप ही करती हैं। ఇక్కడున్న నా అక్క చెల్లెళ్ళు అందరికన్నా ఎక్కువ సమస్యలు మీరే పడతారనే విషయం నాకు తెలుసు. समाज का बोझ उठाती हैं। సమాజంలో ఉన్న అన్ని కష్టాలు మీరే ఎక్కువ లేవనెత్తుతారు. आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने। మీ పిల్లల గురించి ఎంతో తాపత్రయపడతారు, ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు చాలా బాగుండాలని మీరు ఎంతో మీ కుటుంబం గురించి కష్టపడతారు. आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा होता है। ఈ రోజు బీదాది బీదమైన కుటుంబంలో కూడా పిల్లలు చదువుకొని ఉంటున్నారు. क्योंकि गरीब से गरीब परिवार में माता पिता चाहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने। ఎందుకంటే బీదాది బీదమైన కుటుంబాల పిల్లలను కూడా వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళి మేము ఎంత కష్టపడే సరే వాళ్ళ భావి భారతంలో బక్కల చదువుకొని ఒక ప్రయోజకులు కావాలని కోరుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. तो सरकार से क्या आशा उम्मीद होती है कि ये जो जितनी संकटों का सामना आप करते हैं, जितना संघर्ष से भरा आपका जीवन है, उसमें सरकार की तरफ से आपकी सहायता हो और आपको मौके मिले। रोजगार का मौका मिला, छोटा मोटा आपको कारोबार या बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मदद मिले, सहायता मिले, आपको मौका मिले। बहनों की शिक्षा के लिए मौके मिले, रोजगार के लिए मौके मिले। यही आपकी उम्मीद होती है सरकार से कि हम संघर्ष करेंगे, हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से हमारे लिए काम करे और जो वोट हमने सरकार को दिया है उसको जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य वो सरकार निभाए और हमारे प्रति हमारे भविष्य के लिए काम करे। यही उम्मीद रखते हैं आप? ప్రతి కుటుంబంలో కష్ట నష్టాలలో కూడా భార్యాభర్తలు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదువుకుంటా ఎన్ని కష్టాలు పడినా ఏమనుకుంటారంటే మేము పడుతున్న కష్టాలలో మా గురించి కావచ్చు, కానీ మేము వేసిన ఓటు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఆ ప్రభుత్వం కూడా మా కష్ట నష్టాలలో పాలు పంచుకొని మా కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొనే విధంగా మాకు కృషి చేసి మమ్మల్ని నిలబెట్టి మా కుటుంబాలను నిలబెట్టి మా పిల్లలను ఈ సమాజంలో నిలబెట్టే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం మాకు సహాయం చేయాలని ప్రతి ప్రజలు, కుటుంబాలు, పిల్లలు, పెద్దలు అనుకుంటారు. लेकिन आज 10 सालों बाद ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। 10 सालों बाद आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है। కానీ 10 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా మీరు ఏ ప్రభుత్వం మీద పెట్టుకున్న ఆశలు ఒక్కటి కూడా నెరవేరలేదు. ఈ రోజుకు కూడా నిరుద్యోగంలో ఈ రాష్ట్రం నిరుద్యోగంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ, విద్యార్థులందరూ నిరుద్యోగంలో ఉన్నారు. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। जब मैं प्रचार के लिए कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में गई तो गर्व से मैं मंच पर खड़े होकर ये कह सकती थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारी का दर सबसे नीचे कर दिया है। ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది. మొన్నటి ఎన్నికల ప్రచారంలో నేను ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళాను. గర్వంగా మీ ముందు చెప్తున్నాను, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి బీదత్వము, నిరుద్యోగం ఇవన్నీ కూడా తగ్గించే ప్రయత్నం మేము 100కు 100% చేశాము. परसों में राजस्थान में थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। मैंने उनसे पूछा कितने रोजगार दिए हमारी सरकार ने। उन्होंने मुझे बोला कि 2 लाख रोजगार हम दे चुके हैं और 1 लाख जो रोजगार हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। కొన్ని రోజుల క్రితం నేను రాజస్థాన్లో ఉన్నాను. రాజస్థాన్లో కూడా మా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది. నేను రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగాను, మీ పాలనలో మీరు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అని అంటే రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు రాజస్థాన్లో ఇచ్చాము, ఇంకో 1 లక్ష ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రొసీజర్లో జరుగుతున్నదని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. मैं कांग्रेस की नेता हूं
मेरी तरह जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जब जब हम कांग्रेस के राज के प्रदेश में जाते हैं, हम गर्व से अपने काम के बारे में मंच पे बोल पाते हैं, क्योंकि काम करके कांग्रेस की सरकारों ने दिखाया है। నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తను. నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు మా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఏ రాష్ట్రంలో అయితే మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో గర్వంగా నేను చెప్పుకుంటాను. ఏమంటే ఏదైతే మేము ప్రజలకు వాగ్దానం చేస్తామో చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చామని. लेकिन केसीआर जी के भाषण सुने आपने? केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है. కానీ ఎప్పుడైనా కేసీఆర్ యొక్క భాషణ మీరు విన్నారా? స్పీచ్ విన్నారా? వారు ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఏమి చేశారో ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు. केसीआर जी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के काम के बारे में बात करते हैं. కేసీఆర్ గారు కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గురించి విమర్శలు చేస్తారు. कहते हैं ये हुआ ये नहीं हुआ. कर्नाटका में ये क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे तेलंगाना में 10 साल से उनकी सरकार है, 10 सालों से उन्होंने क्या किया है. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద కేసీఆర్ గారు విమర్శలు చేస్తూ ఇది జరిగింది, ఇది జరగలేదు, ఇది మీరు తప్పు చేశారని చెప్తారు. కానీ ఎప్పుడైనా ఈ 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ప్రజలకు కేసీఆర్ ఏం చేశాడో ఎప్పుడైనా చెప్పాడా? रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार नहीं दिए. ఉద్యోగాలు ఇస్తాననే వాగ్దానం చేశారు కేసీఆర్ గారు. ఎవరికైనా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా? लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था. क्या लाखों एकड़ आपको जमीन मिली है? లక్షలాది భూములు ఇప్పిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఇక్కడ ఉన్న వారికి ఎవరికైనా భూములు ఇచ్చాడా? सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए इनकी सरकार चली है. కేవలం ధనవంతులకు పెద్ద పెద్ద మనుషుల గురించే ఈ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ యొక్క పాలన సాగుతుంది. आपको बेरोजगारी का भत्ता देने की बात थी. क्या आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है? మీ అందరికీ గత ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఎవరైనా నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చాడా? आप मेहनत करते हो, मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मेहनत करते हो. आपके पिता माता प्राइवेट में ट्यूशन की फीस भरते हैं कि आप भर्ती की परीक्षाएं करेंगे. फिर क्या होता है? परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है. टीएसपीएससी का एग्जाम आपने देखा, पेपर लीक हो जाता है, आपका भविष्य खत्म. और घोटाले पे घोटाले होते हैं आपके प्रदेश में. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు అక్క చెల్లెళ్ళు మీరెంతో కష్టపడతారు. ఒక ఉద్యోగం సాధించాలని పొద్దున పగలు కష్టపడి చదువుతారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి టీఎస్పీఎస్ మాత్రం మీరు చదువుకున్నాక పరీక్ష రాసినాక ఆ పేపర్ లీక్ అవుతుంది, స్కాములు జరుగుతాయి, మీరు రాసిన ఆ కష్టం అంతా నేలపాలవుతుంది. कितनी मेहनत करते हैं बच्चे परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए. मेरे 2 बच्चे हैं, एक 23 साल का है, एक 21 साल की है. जब मैंने देखा कितना परिश्रम करते हैं एग्जाम की समय, और घबराहट होती है, टेंशन होता है. पूरा परिवार भी उनको मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि बेटा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो. तो सब इतनी मेहनत, इतना टेंशन, और इसलिए कि कोई घोटाला हो जाए, पेपर लीक हो जाए और अपना भविष्य ही खराब हो जाए. పరీక్షల సమయంలో ఇక్కడున్న విద్యార్థులు ఎంత కష్టపడతారో నాకు తెలుసు. నాకు కూడా 2 పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా పరీక్ష టైంలో ఎంతో కష్టపడతారు. ఒక తల్లిగా నేను ఎంతో సహాయం చేయాలని వాళ్ళకు తోడ్పాటిస్తాను. కానీ మీరు కష్టపడి రాసి పరీక్షలు ఒక పేపర్ లీక్ ద్వారా మీకు మోసం జరిగితే మీరు ఎంత మనస్తాపానికి గురవుతారు, ఎంత అన్యాయానికి గురి అవుతారు అనే విషయాన్ని మేడం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे. उसमें कौन सी दिन आपकी परीक्षा है, कौन सी दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, कौन से दिन भर्ती की लिस्ट निकलेगी, कौन से दिन नियुक्तियां होंगी, ये सब हम पहले से तय करना चाहते हैं. మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక మేము ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తాము. ఈ సంవత్సరంలో ఏ రోజున పరీక్ష ఉంది, ఏ పరీక్ష రాయాలి, ఆ పరీక్ష యొక్క రిజల్ట్స్ ఏ రోజున వస్తాయి, రిజల్ట్లో ఉత్తీర్ణైన వారికి ఎటువంటి ఉద్యోగాలు ఇస్తామనేది ఒక సంవత్సరపు క్యాలెండర్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందే విడుదల చేస్తుంది. ताकि इस कैलेंडर के तहत ही ये काम हो और ये जो टेंशन है, घबराहट है, थोड़ी कम हो जाए. और अगर उस समय, जिस समय ये कैलेंडर में डेट लिखा है, उस समय न हो ये चीज़ें, तो उन पे कार्रवाई हो पाए.
ఈ క్యాలెండర్ తేవడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే క్యాలెండర్ యొక్క తారీఖులు అనుసరించి విద్యార్థులు ఎటువంటి స్ట్రెస్ కానీ టెన్షన్ లేకుండా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి వాటి అనుగుణంగాటువంటి విద్యాభ్యాసానికి తయారై పరీక్షలు ఉత్తీర్ణమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. हमारा प्रयास है कि जैसे राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिलवाए, उसी तरह तेलंगाना में भी हम 2 लाख रोजगार दिलवाएंगे. మా ప్రయత్నం మా కృషి ఏందంటే ఏ విధంగానైతే రాజస్థాన్లో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చామో తెలంగాణలో కూడా యువకులకు నిరుద్యోగులకు ఆ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేదే మా కోరిక. और जो तेलंगाना आंदोलन में नौजवान शहीद हुए थे, उनके परिवारों में कम से कम एक रोजगार उनके सम्मान के लिए और उनके बलिदान के सम्मान में दिया जाएगा. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎవరైతే ప్రాణత్యాగం చేశారో వాళ్ళ ప్రాణత్యాగానికి చిహ్నంగా వాళ్ళ ప్రాణత్యాగానికి గుర్తింపుగా వాళ్ళ ఇంట్లో కనీసం ఒక్కరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఉద్దేశం. आज मेरे भाइयों, पूरे देश में किसान परेशान है. जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हमने किसानों को जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उससे बचाने की कोशिश की है. ప్రజలారా, ఈ రోజు దేశమంతా రైతులు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు, ఎన్నో కష్టాలలో ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడెక్కడ రాష్ట్రాలలో అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందో ఆ రాష్ట్రాలలో ఉన్న రైతులను కాపాడుకోవడానికి మా సాయశక్తులా మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము. छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारी सरकार है, वहां हमने किसानों के कर्ज माफ किए हैं. ఛత్తీస్గఢ్లో రాజస్థాన్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి రుణమాఫీని మేము పూర్తిగా తీసేసాము, తొలగించాము. यहाँ भी हम 2 लाख रुपए तक फसल ऋण माफ करेंगे. ఇక్కడ కూడా మేము రైతులు చేసేటువంటి అప్పులను పూర్తిగా తీసేస్తాము. और जो बात बीआरएस ने की थी कि कृषि ऋण माफ करने की, लेकिन उन्होंने की नहीं, वो हम आपको करके दिखाएंगे. ఏదైతే బీఆర్ఎస్ ఈ యొక్క వ్యవసాయ రుణమాఫీ చేస్తా అని మాట తప్పిందో అది మేము తప్పకుండా ఈ యొక్క రైతుల యొక్క రుణాలను, బ్యాంకులో ఉన్న రుణాలను మొత్తం మాఫీ చేసి మేము చేసి చూపిస్తాము. ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि इतनी आत्महत्याएं होती है आपके प्रदेश में. शर्म की बात है कि किसान आज तरस रहा है. केंद्र की सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है. पेट्रोल डीजल महंगा है, हर चीज़ पे, ट्रैक्टर पे, हर चीज़ पे जीएसटी है. किसान अपनी खेती से कमा नहीं पा रहा है. जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, किसान अभी भी खुशहाल है. छत्तीसगढ़ में किसान खुश है, उसने अपनी कमाई बढ़ाई है, अपनी आमदनी बढ़ाई है. जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते थे वो वापस आने लगे हैं. हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना के किसानों की कमाई और बढ़े. మనం ఈ ప్రభుత్వాలు సిగ్గుపడాలి. రోజు రోజుకు రైతులను కష్టాల పాలు చేస్తున్నారు. దేశంలో ఉన్నటువంటి రైతు చట్టాల ద్వారా, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్ర సర్కారు చేసే చట్టాల ద్వారా రైతులు రోజు రోజుకు ఆత్మహత్యలు పెరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు అప్పుల పాలవుతున్నారు. వాళ్ళు కొనుగోలు చేసేటువంటి ట్రాక్టర్ల మీద, వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ మీద జిఎస్టీ 2 3 అవుతుంది. కానీ ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందో ఆ రాష్ట్రాల్లో రైతులు చాలా సుఖ సంతోషంగా ఉన్నారు. మేమున్న రాష్ట్రాల్లో రైతులు రాష్ట్రం వదిలి వెళ్ళిపోయిన వారు మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టాక తిరిగి ఆ రైతులు తిరిగి ఆ రాష్ట్రాలకు వస్తున్నారు. इसी बात को मन में रखते हुए हम आपको एमएसपी की गारंटी देते हैं. ఇదే విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీకు కనీస మద్దతు ధర అనేది మేము మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాము. धान के लिए 2500 रुपए, ధాన్యం గురించి 1500 రూపాయలు కనీస మద్దతు ధర మీకు ఇస్తాము. सोयाबीन के लिए 4400 रुपए, సోయాబీన్ గురించి 4400 రూపాయలు, मक्का के लिए 2200 रुपए, మక్కల గురించి 2200 రూపాయలు, गन्ना के लिए 4000 रुपए, చెరుకు గురించి 4000 రూపాయలు, अरहर के लिए 6700 रुपए అర గురించి 6000 రూపాయలు, और कॉटन के लिए 6500 रुपए. అదే పత్తి గురించి 6700 రూపాయలు. देखिए, कांग्रेस की ये नीति है कि जो आपकी संपत्ति है, मतलब जो सरकार का पैसा है, वो आपका होता है. हमारी ये धारणा है कि आपका पैसा वापस आपके हाथों में जाना चाहिए. కాంగ్రెస్ పార్టీ నీతి ఏంటంటే ప్రజల యొక్క సొమ్ము ప్రజలకే చెందాలి,
ప్రజలు చేసిన కష్టం తిరిగి ప్రజలకే ఇవ్వాలి. కాబట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ప్రజల ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బును తిరిగి రైతులకు పంచాలనేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. जब आप कमीशन की बात सुनते हैं, जब कालेश्वर परियोजना के घोटाले की बात सुनते हैं, जब मिशन भगीरथ का घोटाले के बारे में आप सुनते हैं, और जब आपको बताया जाता है कि हजारों करोड़ इसमें से इस घोटाला हुआ है, तो ये किसके पैसे होते हैं? बहनों और भाइयों, सोचो. కాళేశ్వరం గురించి మీకు తెలుసు. కాళేశ్వరం అనేది కొన్ని లక్షల కోట్ల యొక్క కుంభకోణం. దాంట్లో లక్షల వేల కోట్ల కుంభకోణం జరిగినప్పుడు ఆ ప్రజలు ఆ యొక్క డబ్బును ప్రజాప్రతినిధులు తీసుకుంటున్నారు. ఆ డబ్బు ఎవరిదో ప్రజలు మీరు అందరూ ఒకసారి ఆలోచించాలి. जब इन परियोजनाओं में काम ठीक से नहीं होता, लेकिन खूब सारे पैसे लगते हैं क्योंकि कोई चोरी कर रहा है, तो ये चोरी आपसे हो रही है बहनों और भाइयों. ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వ విషయాలలో అనేక మంది స్కాములు జరిగి పైసలు ఈ నాయకులు తింటారో ఆ తిన్న ప్రజలు స్కామ్ల ద్వారా పోయిన ప్రజల పైసలన్నీ కూడా ఆ పైసలు మీయే అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సోదరిమణులారా. जब सरकार का SC/ST फंड का पैसा SC/ST के समाज को मदद करने में नहीं, लेकिन किसी के जेब में जाता है या किसी और योजना में चले जाता है, तो ये आपसे चोरी है बहनों और भाइयों. SC/ST సబ్ ప్లాన్ దళితులకు గిరిజనులకు కేటాయించినటువంటి డబ్బులు అవి మీకు కేటాయించకుండా వేరే విషయాలలో మళ్లించినప్పుడు ఆ పోయిన ప్రజలు ఆ పోయిన డబ్బు అంతా ఎవరిదంటే అది మీ డబ్బు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తు చేసుకోండి ప్రజలారా. जब लैंड, सैंड, वाइन और माइन की माफिया फूल रही है, फल रही है, बढ़ रही है और खूब पैसा बना रही है, उन्हें संरक्षण मिल रहा है, तो ये आपके पैसे हैं. ఇప్పుడు आपके पैसे हैं जो चुराए जा रहे हैं बहनों और भाइयों. భూమిలో స్కామ్ జరుగుతుంది, లిక్కర్లో స్కామ్ జరుగుతుంది, ఇసుకలో స్కామ్ జరుగుతుంది, నీటిలో స్కామ్ జరుగుతుంది. ఈ అన్ని స్కామ్ల ద్వారా పోతున్న పైసలు ఎవరియో మీరు అందరూ గుర్తు పెంచుకోవాలి. పోయిన డబ్బులు ప్రతి రూపాయి అది మీది అనే గుర్తు పెట్టుకోండి సోదరులారా. क्योंकि लोकतंत्र में पैसा कभी सरकार का नहीं होता, जनता का होता है. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడైనా డబ్బులు ప్రభుత్వాలే కాదు, ఆ డబ్బు ప్రజలది, ఆ డబ్బు మీది. लोकतंत्र में नेता बिना जनता के समर्थन के नेता नहीं बन सकता. ప్రజాస్వామ్యంలో నాయకులు ఎప్పుడైనా ప్రజల మద్దతుతోనే నాయకులు అవుతారు. ఎప్పుడైతే ప్రజల మద్దతు ఉండదో వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యంలో నాయకులు అనబడరు. तो लोकतंत्र में नेता की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार की संपत्ति जनता की संपत्ति है उसको जनता के हाथों में ही देना चाहिए. ప్రజాస్వామ్యంతో ఏర్పడిన ప్రభుత్వాలలో నాయకుల ముఖ్య లక్ష్యం ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు అది మంచిగా తిరిగి ప్రజలకే వాడబడాలి. ఇదే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और जनता की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को जवाबदेह बनाए. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు చేసినటువంటి పైసలు అప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు జవాబుదారీతనం ఉండాలి. जनता की जिम्मेदारी होती है कि जागरूक बने. जब दिखता है कि अपने SC/ST फंड का पैसा कहीं और जा रहा है तो आवाज उठाओ. ప్రజల యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాల పట్ల ఎప్పటికప్పుడు నిలదీయాలి, ఎప్పుడప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన డబ్బు పరాయి పాలు అవుతున్నప్పుడు ప్రజలు ప్రశ్నించే విధానాన్ని నేర్చుకోవాలి. जब पता चलता है कि 10 सालों में एक के बाद एक घोटाला हो रहा है तो जागरूक बन जाओ, समझ जाओ कि ये आपके पैसे चुराए जा रहे हैं और ये सरकार ठीक ढंग से आपके लिए काम नहीं कर रही है. 10 సంవత్సరాల్లో ఒక స్కామ్ తర్వాత ఒకటి జరుగుతుందంటే గుర్తుంచుకోండి, ప్రభుత్వాలు మీ పైసలు తింటున్నారు, మీ పైసలే అన్యాయం అవుతున్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ మేలుకొనాలి. प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं तेलंगाना में तो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं. उनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ED है, CBI है, वो कांग्रेस के नेताओं पे लगा देते हैं. लेकिन जो आपके बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपसे चुराए जा रहे हैं उनकी जांच नहीं करवाते.
మోదీ గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్కామ్ల గురించి మాట్లాడతారు, అన్యాయం గురించి మాట్లాడతారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిబిఐ ఈడీలను కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద మోపించి వాళ్ళను ఒత్తిడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్యాయాన్ని పరిగెట్టడానికి కానీ దొరకబట్టడానికి మోదీ గారు ఎప్పుడూ ప్రయత్నించరు. कालेश्वरम की बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगाते हैं. కేసీఆర్ గారు మోదీ గారు కాళేశ్వరంలో జరిగినటువంటి అన్యాయం గురించి మాట్లాడరు, అదే విధంగా లిక్కర్ స్కామ్ గురించి మాట్లాడరు. కానీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఈడీనే ప్రయత్నిస్తారు. वो यहाँ पे जांच नहीं कराते केसीआर जी और बीआरएस की, और केसीआर जी वहाँ पे दिल्ली में संसद भवन में जब बिल पास करनी होती है तो मोदी जी और बीजेपी की मदद करते हैं. కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా మోదీ గారు చేపట్టించిన విధి విధానాల మీద వ్యతిరేకించరు. అదే విధంగా అక్కడ పార్లమెంట్లో మోదీ గారు చేసేటటువంటి ప్రతి నల్ల చట్టాల మీద కూడా ప్రతి ప్రతిపాదనల మీద కూడా ఇక్కడ ఉన్న కేసీఆర్ కూడా వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. तो ये दोनों तो साथ ही हैं, दोनों साथ हैं. आप बीजेपी को वोट दोगे तो बीआरएस को दे रहे हो. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ ఒక్కటే, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒక్కటే. మీరు ఎవరికి ఓటేసినా కూడా వారు ఒకరికి ఒకరు సహకరిస్తూనే ఉంటారు. और बीआरएस को दे रहे हो तो बीजेपी को दे रहे हो. ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే అది బీజేపీకి ఓటేసినట్టే. ये तो दोनों साथ साथ हैं, ये लेकिन एक तीसरा भाई भी है इनका. ఈ ఇద్దరు కలిసే ఉన్నారు, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసే ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళకు తోడుగా మళ్ళొక అన్న తమ్ముడు ఉన్నారు. अब ओवैसी साहब को देखिए, हर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं. कहीं पे 90 सीटों पे लड़े, कहीं 50 सीटों पे लड़े, कहीं 40 सीटों पे लड़े. यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 9 सीटों में लड़ रहे हैं, सिर्फ 9. ఇంకో తమ్ముడు వారికి ఉన్నటువంటి ఇంకో సహోదరుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడెక్కడ పోటీ చేస్తుందో కొన్ని దగ్గర 40 సీట్లలో పోటీ చేస్తారు, కొన్ని సీట్లలో 50 సీట్లలో పోటీ చేస్తారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 9 సీట్లలో మాత్రమే పోటీ చేస్తున్నారు. क्योंकि वो चाहते हैं कि केसीआर जी जीते. ఎందుకంటే వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ను గెలిపించాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. देखिए, बीजेपी बीआरएस एमआईएम सब साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं. కాబట్టి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం ముగ్గురు కూడా నాటు నాటు అనే డాన్స్ చేస్తున్నారు. ये बात समझ लो, ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోండి. इनका नाच देख लो, వాళ్ళ నాట్యాలు డాన్సులు చూడండి, लेकिन इनको वोट मत दो. కానీ వాళ్ళకు ఓటు మాత్రం వేయకండి. ये जो वोट है आपका, ये बहुत कीमती चीज है. మీ ఓటు అనేది చాలా బలమైనది, చాలా శక్తివంతమైనది. 2 बार आपने भरोसा कर लिया, 10 साल आपका भविष्य इन्होंने खराब किया. 2 సార్లు మీరు వాళ్ళకు నమ్మి ఓటు వేశారు, 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని మీ భవితవ్యాన్ని వెనుకకు తీసుకువెళ్లారు. आपको लग सकता है कि चलो ये प्रियंका आ गई, ये तो कांग्रेस की है, ये तो बोलेगी, ऐसा लगता है. మీరందరూ అనుకుంటున్నారు కావచ్చు ప్రియాంక గాంధీ గారు వచ్చారు, వాళ్ళు కాంగ్రెస్ మనుషులు కాబట్టి వాళ్ళు ఇదే విధంగా మాట్లాడతారు, అందరిని విమర్శిస్తూనే ఉంటారని మీరు అనుకుంటారు. तो मैं आपको ये कहती हूँ कि किसी की बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, ये दूसरी पार्टी के नेता जब आते हैं मंच पे इनकी भी मत मानो. अपना अनुभव देखो, अपने जीवन को देखो, अपनी तरक्की को देखो. ये देखो कि आपके अपने प्रदेश में जो अपने सपने थे वो पूरे हुए कि नहीं. సరే, మీరు నా మాట వినకండి, ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఎవరి మాటలు వినకండి, కానీ ఒక్కసారి మీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో మీ భవితవ్యం ఏమైంది, ఈ 10 సంవత్సరాల్లో మీ పురోగతి ఏమైంది, మీరు అక్కడే ఉన్నారా ముందుకెళ్ళారా, దాన్ని ఆలోచించి మీరు నిర్ణయాన్ని తీసుకోండి. बहनों, मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ और जब मैं बहनों से मिलती हूँ तो खुश होती हैं, कहती हैं दीदी हमें अब रोजगार ऐसा मिला है गौठानों में कि हम खुद 1 लाख से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं स्वयं सेवा समूह में. నేను ఛత్తీస్గఢ్ వినప్పుడు అనేక మంది సోదరి మనులు అక్క చెల్లెలు నాకు కలుస్తారు, నా చెయ్యి పట్టుకొని చెప్తారు, అక్కయ్య ఈరోజు నేను స్వయం అభివృద్ధి చెందాను, నాకు స్వయం కృషి ద్వారా ఉపాధి దొరికింది, నేను నా గ్రూప్ ద్వారా 1 లక్ష నుంచి 6 లక్షల రూపాయలు పైసలు నేను సంపాదించుకుంటున్నాను అని చెప్తారు. मैं राजस्थान गई थी, गरीब से गरीब परिवार के एक शख्स से मिली.
उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हार्ट सर्जरी हुई, उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ा क्योंकि सरकार ने उसकी पूरी वो उठा ली, पैसे सारे सरकार से आए। నేను రాజస్థాన్కి వెళ్ళాను, ఒక ఆయన హార్ట్ సర్జరీ అయిన వచ్చి నాకు కలిశాడు. అతని యొక్క గుండె ఆపరేషన్ అయితే దాదాపు 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యాయి, కానీ అతను చేతిలో నుండి 1 రూపాయి పెట్టుకోలేదు. ఆ పూర్తి ఖర్చును ఆ రాజస్థాన్ ప్రభుత్వమే భరించింది. कर्नाटका में मेरी बहनें खुश हैं, बस की पूरे प्रदेश में बस की यात्रा फ्री करती हैं। కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి నా అక్క చెల్లెళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని బస్సులలో వాళ్ళు ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. तो क्या आप यहाँ पे भी ऐसी सरकार नहीं चाहते जो आपके लिए काम करके दिखाए, जिसके नेता जब आपके सामने आए तो काम की बात करने की उनकी हिम्मत हो, क्योंकि उन्होंने काम करके आपको दिखाया। కాబట్టి ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్నే మీరు కూడా ఇక్కడ కోరుకునట్లేదా? ఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అయితే వేదిక మీద నిలబడి వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులను ప్రజల ముందు ధైర్యంగా చెప్పేటటువంటి ప్రభుత్వాలను, నాయకుల్ని ఎన్నుకోండి. जब मैं कहती हूं कि अपने अनुभव, अपने विवेक, अपनी समझदारी से वोट दो, मेरा मतलब है कि कोई आपका रिश्तेदार या जान पहचान कोई कांग्रेस के प्रदेश में है, कर्नाटका में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो उससे पूछो कि भाई तुम्हारे प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है, पता करो। तुम्हारे पास इंटरनेट है या कोई कनेक्शन है, उस पर देखो कि कितना काम कर रही है भाजपा की सरकारें और यह आपकी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है। अपने अनुभव से, अपनी ही समझ से अपना मन बनाओ। మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఒకటి ఏంటంటే, మీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని ఓటు వేయమని ఎందుకంటున్నంటే, మీ బంధువులు మిత్రులు కర్ణాటకలో కానీ, రాజస్థాన్లో కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంటే ఒక్కసారి వాళ్ళని అడగండి. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళకి ఏం లాభం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ జీవితాలు కూడా అదే విధంగా మారాలనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయండి. आपको पता चलेगा कि अन्य प्रदेशों में कितना काम हो रहा है और जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने अन्य प्रदेशों में दी, जैसे कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो सरकार आते ही उन गारंटीज को पूरा करने का काम शुरू हुआ। వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైతే ప్రభుత్వాలు వచ్చాయో మేము ఎన్నికల ముందు చెప్పినటువంటి గ్యారెంటీలను నెరవేర్చాము. ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే ఆ రాష్ట్రాలలో మేము చేసినటువంటి ప్రజలకు వాగ్దానాలు మొదట ప్రభుత్వం ఏర్పడంగానే మేము నెరవేర్చాము. बहनों, कर्नाटका में जो गारंटी थी कि बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे हर महीने, जब पहला मंत्रिमंडल पहली बैठक हुई, उसके साथ ही पहली बैठक में तय किया गया और ये काम शुरू किया गया। కర్ణాటక ఎలక్షన్స్కు ముందు మేము కర్ణాటక యొక్క అక్క చెల్లెలకు వాగ్దానం చేశాము, ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే వాళ్ళ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలలో డబ్బులు వేస్తామని. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే మొదటి మంత్రిత్వ कैबिनेट मीटिंग लोने निर्णय తీసుకొని అక్కడున్న అక్క చెల్లెల బ్యాంకు ఖాతాలలో డబ్బులు జమ చేశాము. तो यहाँ के लिए भी हम आपके सामने 6 गारंटी लाए हैं। सबसे पहली ये महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे। అదే విధంగా ఇక్కడున్న తెలంగాణ ప్రజల గురించి కూడా మేము 6 గ్యారెంటీలు తెచ్చాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెల కోసం 2500 రూపాయలు ప్రతి నెల ఇవ్వబోతున్నాము. आपको भी फ्री बस यात्रा मिलेगी पूरे प्रदेश में। మీకు అక్క చెల్లెలకు కూడా రాష్ట్రంలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కలిగించబోతున్నాము. गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। గ్యాస్ సిలిండర్ 500కే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతుంది. दूसरी गारंटी रायतू भरोसा, किसानों को सालाना 15,000 रुपए मिलेंगे। ఇంకోటి రైతు భరోసా, రైతులకు సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు రుణ సహాయం ఇవ్వబోతుంది. कृषि मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए। వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 ఇవ్వబోతున్నాము. धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। వరి ధాన్యం పైన ఎంఎస్పి పైన 500 రూపాయలు ఎక్కువ బోనస్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాము. तीसरी गारंटी गृह ज्योति, जिसमें 200 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी। గృహజ్యోతి ద్వారా ప్రతి ఇంటికి 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వబోతున్నాము. 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी।
ये वादा कांग्रेस करती है। 24 గంటల మీకు ఉచిత విద్యుత్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాము। चौथी गारंटी इंदिरा इंड्लू स्कीम, घर बनाने के लिए आपको फ्री जमीन मिलेगी। 4వ గ్యారెంటీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు, మీకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఉచిత స్థలంతో పాటు 5 లక్షలు సహాయం చేయబోతున్నాము। और 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। 5 లక్షల రూపాయల సహాయం కూడా చేయబోతున్నాము। राज्य आरोग्य श्री योजना, ये 5वीं गारंटी है जिसमें बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सबको मिलेगा। రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా మేము 10 లక్షల మీకు వైద్య భరోసా కలిగించబోతున్నాము। అదేవిధంగా వృద్ధులకు 4,000 రూపాయలు చేయూత పథకం ద్వారా కూడా ఇవ్వబోతున్నాము। छठी गारंटी युवा विकासम योजना, जिसमें छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल लगाए जाएंगे। అదేవిధంగా 5 లక్షల రూపాయలు ఎవరైతే పై చదువులు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు సహాయంతో పాటుగా సహాయం చేయబోతున్నాము। देखिए, ये हमारी गारंटी है जो हम पूरा करके आपको दिखाएंगे। इस तरह की गारंटी हमने जहां जहां हमारी सरकार बनी है वहां पे हमने कहा और हमने करके दिखाया है। ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో చేస్తున్నటువంటి గ్యారెంటీలు। ఈ గ్యారెంటీలు మీకే కాదు, మేము ఎక్కడెక్కడైతే ప్రభుత్వాలు చేశామో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ గ్యారెంటీలను అమలు పరిచి చూయించాము। यहाँ खड़े होकर मंच पर कुछ भी कहना आसान है। ఈ వేదిక మీద నిల్చుని ఎన్నైనా విషయాలు చెప్పడం చాలా సులువే। नेता आते हैं, हर पार्टी के अपनी बात करके जाते हैं। అనేక పార్టీల నుండి అనేక నేతలు వస్తారు, వాళ్ళకు తోచిన ఎన్నో విషయాలు చెప్పిపోతారు। भरोसा आप कैसे करेंगे कि ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये सच है, या फिर भाजपा के नेता जो कह रहे हैं वो झूठ है? आपको भरोसा कैसे होगा? కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన విషయాల్లో ఏది నమ్మాలి, బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పిన విషయాల్లో ఏది నమ్మాలి అనే విషయాల్ని మీరు ఏ విధంగా వ్యక్తపరచుకుంటారు, ఏ విధంగా భరోసా చేస్తారు? भरोसा तभी होगा, समझ तभी होगी जब आप जागरूक बनेंगे। భరోసా ఎప్పుడు వస్తుందంటే, నమ్మకం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు జాగృతులు అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి। जिस तरह से विराट बैटिंग करते हैं ना, ఏ విధంగా అయితే విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తారో एकदम ध्यान से, बॉल आ रहा है, बॉल से आंख नहीं उठाते। బాల్ వస్తుంటే బాల్నే కేవలం ఏక దృష్టితో విరాట్ కోహ్లీ చూస్తాడు, तभी तो छक्के मार सकते हैं, అప్పుడే 6 కొడతాడు। है ना? उसी तरह से अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो कि विकास से, अपने भविष्य से आपको जो चाहिए सरकार से, उससे अपना ध्यान नहीं हटना चाहिए। అదే విధంగా మీరు కూడా ఏకాగ్రతతో ఉండండి। అభివృద్ధి గురించి, వికాసం గురించి ఎవరైతే పాటుపడతారో వాళ్ళను ఏక దృష్టితో చూడండి, వాళ్ళను ఒకే దృష్టితో చూడండి। अपना ध्यान इतना केंद्रित कर लो अपने विकास पे कि कोई भी नेता हिम्मत ना करे आपके सामने आने का, अगर आपके लिए काम नहीं किया उसने। మీ ఆలోచన ఎంత పకడ్బందీగా ఉండాలంటే మీ ఆలోచన ఎప్పుడు మీ యొక్క అభివృద్ధి పట్ల ఏకాగ్రతమై ఉండాలి। మీ అభివృద్ధి పట్ల మీరు ఏకాగ్రతమై ఉన్నప్పుడే ఎవరైతే మీ అభివృద్ధికి పాటుపడిన నాయకులు మీ ముందట వచ్చి మాట్లాడే ధైర్యం కూడా చేయరు। नेताओं की और राजनीतिक दलों की आदत मत बिगाड़ो। నాయకులది అదే విధంగా రాజకీయాలు नहीं बिगाड़ो, क्योंकि अब काफी समय से एक ऐसी राजनीति चल रही है हमारे देश में, आपके भी प्रदेश में, जिसकी आदत बिगड़ी हुई है। రాజకీయ వ్యవస్థ రోజు రోజుకి కృషించిపోయింది కాబట్టి అటువంటి కృషించిపోయిన రాజకీయ వ్యవస్థ పట్ల మీరు ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి। वो विकास की बात नहीं करते, आपकी भलाई की बात नहीं करते, जो आपकी समस्याएं हैं उनकी बात नहीं करते, उनको सुलझाने की बात नहीं करते। ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ ఎంత క్షీణించిపోయిందంటే వాళ్ళు మీ యొక్క అభివృద్ధి గురించి పాటుపడరు, మీ యొక్క ఆలోచనల గురించి పాటుపడరు, ఈ దేశ పురోగతి గురించి అస్సలే ఆలోచించరు। कोई धर्म की बात करता है, कोई कर्नाटका की बात करता है, कोई इधर उधर की कोई और बात करता है। आपने आदत बिगाड़ दी है, अब आदत ठीक करने का समय आ गया है।
अब समय आ गया है कि तेलंगाना की जनता पूछे कि 10 सालों में जब आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो 5 सालों में आप क्या करके दिखाओगे? ఆ నాయకులు ఏం చేస్తారంటే మీ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడరు. వాళ్ళు ధర్మం గురించి మాట్లాడతారు, మతం గురించి మాట్లాడతారు, కులం గురించి మాట్లాడతారు, కర్ణాటకం గురించి మాట్లాడతారు. కాబట్టి అటువంటి ఆలోచనల పట్ల మీరు అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఎవరైతే మీ యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడతారో వాళ్ళపైన మీ దృష్టిని కేటాయించండి. समय आ गया है कि जिन नौजवानों ने तेलंगाना के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए, आपकी आज़ादी और स्वराज्य के लिए अपनी जान दी, आंदोलन किया, उनका सम्मान बना रहे. మీరు ఇప్పుడు ఆలోచించిన విషయమే ఏ విషయం ఆలోచించాలంటే తెలంగాణ పురోగతి గురించి. ఎవరైతే వీర మరణాలు పొందారో, తెలంగాణ త్యాగంలో ఎవరైతే ప్రాణాలు వదిలేశారో వాళ్ళ ఆలోచన ఏంది, వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంది, వాటి గురించి మీరు ఆలోచించవలసిన అవసరం వచ్చింది. समय आ गया है कि उनके सपने और आपके सपने साकार हों. సమయం వచ్చేసింది. ఆ యొక్క ప్రాణ త్యాగం చేసిన తెలంగాణ అమరవీరుల యొక్క ఆలోచనలు, మీ ఆలోచనలు నెరవేర్చుకునే సమయం వచ్చేసింది. आपने बहुत देख लिया, बहुत वादे सुन लिए, बहुत घोषणाएं सुन ली, लेकिन आपने काम नहीं देखा जमीन पे. ఇప్పటివరకే మీరు చాలా మాటలు విన్నారు, చాలా మంది వాగ్దానాలు విన్నారు, కానీ ఏది కూడా మీ దగ్గర అవి నిజం కాలేదు, అవి మీ అభివృద్ధికి తోడ్పడలేదు. कुछ दिनों में आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं. కొన్ని రోజుల్లో మీరు ఒక గొప్ప బాధ్యతను స్వీకరించబోతున్నారు. आपका अपने भविष्य के प्रति और उन सब नौजवानों के प्रति जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, उनके प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि आप सोच समझकर, जागरूक बनकर अपना वोट डालें. రాబోయే రోజుల్లో మీకున్నటువంటి ఆ గొప్ప బాధ్యత ఏదంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో వీరులైనటువంటి ఉద్యమకారుల యొక్క స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా, వాళ్ళ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా, ఈ తెలంగాణ యొక్క అభివృద్ధికి అనుగుణంగా మీరు ఓటు వేయాలనే బాధ్యతను మీరు నెరవేర్చబోతున్నారు. इंदिरा जी कहती थी कि लोकतंत्र में पब्लिक, जनता से बड़ा कोई नहीं है. ఇందిరాగాంధీ గారు అనేవారు, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలను మించిన వారు ఎవ్వరూ లేరు అని. वो जनता के विवेक में भरोसा रखती थी. వారు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రజల యొక్క ఆలోచన పట్లనే చాలా గౌరవించేవారు. जब चुनाव हारी, दुख हुआ उनको, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जनता ने गलत किया. ఎన్నికల్లో ఇందిరాగాంధీ గారు ఓడిపోయినప్పుడు ఆ ఓటమిని వారు అంగీకరించారు, కానీ ఏ రోజు కూడా ప్రజలు ఓడగొట్టారు, ప్రజలు తప్పు చేశారని ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడూ అనలేదు. उल्टा उन्होंने ये कहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी. దానితో పాటుగా ఇది అన్నారు, నేను చేసింది ఏమైనా తప్పు అయి ఉండొచ్చు కాబట్టే నేను ఓటమయ్యాను, కానీ ప్రజలను ఎప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు తప్పు పట్టలేదు. और जनता मुझे सिखा रही है. ప్రజలు నాకు నేర్పిస్తున్నారనే విషయాన్ని ఇందిరాగాంధీ గారు వ్యక్తపరిచేవారు. तो अब समय आ गया है बहनों और भाइयों, ये जो 10 सालों से गलतियां चली आ रही हैं, 10 सालों से आपका शोषण हो रहा है, आप इसको बंद कराइए, बदलाव लाइए, एक नई सरकार लाइए अपने प्रदेश में जो दिन रात एक करके आपके लिए काम करे. కాబట్టి సమయం వచ్చేసింది మిత్రమా. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఏ ప్రభుత్వం అయితే మీకు అన్యాయం చేసిందో, మీ అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిందో వాళ్ళందరినీ ఓడగొట్టి మీ గురించి పనిచేసి మీకోసం నిలబడే ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చుకునే సమయం వచ్చేసింది. मुझे मालूम है कि जब आप अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, जब आज की अपनी प्रदेश की परिस्थितियां को सही तरह से समझेंगे, तो आप खुद ही तय कर लेंगे कि आपको और 5 साल इनका राज नहीं चाहिए. ఎప్పుడైతే మీరు వివేకతను ఆలోచనతో ఉన్నారో, ఎప్పుడైతే ప్రస్తుత పరిస్థితుల పట్ల మీకు ఒక అవగాహన కలిగి ఉందో, మీ భవిష్యత్తును ఇంకో 5 సంవత్సరాలు మీరు ఖరాబు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరని మీరు తెలుసుకుంటారు. మీ భవితవ్యాన్ని మీరే నిర్మించుకుంటారు. तो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि आपका भविष्य फिर से मजबूत बने और जो सपने आपने देखे थे वो साकार हों. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఏ నాయకులైతే ఎన్నికల్లో నిలబడబోతున్నారో వాళ్ళ పక్షాన మీరు నిలబడండి, వారి తోడు నిలబడండి, వాళ్ళను గెలిపించండి, మీ యొక్క ఆలోచనలు, మీ యొక్క కలలను నిజం చేసుకోండి. आसिफाबाद से अजमेरा शाम नायक जी
ఆసిఫాబాద్ నుంచి అజ్మీరా శ్యామ్ నాయక్ గారు, सिरपुर से रवि श्रीनिवास जी, సిర్పూర్ నుంచి రవి గారు, इनको भारी बहुमत से जिताइए, వీరిని అత్యధిక अपने लिए एक मजबूत सरकार बनाइए। और अब बहुत लंबा बोल चुकी हूँ, घर जाइए और क्रिकेट देखिए। వీళ్ళను అత్యధికంగా మెజారిటీతో గెలిపించండి। మీకెన్నో విషయాలు చెప్పాను, సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళండి, క్రికెట్ చూడండి। धन्यवाद, जय हिंद। నమస్కారము, జై హింద్। థ్యాంక్ యూ మేడం। ఇప్పుడు కేంద్ర మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు పీద సాదల ధైర్యం వీడు దొంగ దొరల భరతం పడతాడు మన రేవంత్ అన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంత్ అన్న మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమో